آتون سیریز قسط نمبر 105 پائے اردو کلاسک۔ اس وقت تک پو پھٹ چکی تھی اور کلدان مکان سے نکل کر انگور کے باغ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے آتون کے ساتھ ایک سانولی سلونی حسین دوشیزہ کو دیکھا تو وہیں رک گیا اور بولا، آتون تم ضرور اپنی بھانجی کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ آتون نے روہنی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمارا اندازہ درست ہے کلدان، میری بھانجی روہنی ہے، بڑی مشکل سے اسے بردہ فروشوں کے چنگل سے نکال کر لایا ہوں۔ کلدان نے اسی وقت واپس جا کر روہنی کے لیے بستر بچھا دیا، اس کے لیے غسل کا پانی گرم کیا، اسے نیم گرم دودھ پلایا، پھر انگور کے باغ کی طرف چل دیا۔ دوپہر تک روہنی کی حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ اب وہ آتون سے اصرار کرنے لگی کہ اسے واپس کے گھر ہندوستان پہنچا دیا جائے۔ آتون، اس ملک سے مجھے ڈر لگنے لگا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، ہندوستان میں میرے اپنے لوگ ہوں گے، تم اگر میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو مجھے ایسے قافلے کے ساتھ کر دو جو ہندوستان جا رہا ہو۔ اور اسرار عورت مرگنی باہر گئی ہوئی تھی۔ دوپہر کے بعد وہ واپس آئی تو روہنی کو گھور کر دیکھنے لگی۔ آتون نے روہنی کے بارے میں بتایا تو مرگنی مسکرائی، یہ ہندی لڑکی تو کوئی دیوداسی لگتی ہے، اسے تو جنوبی ہند کے مندروں میں ہونا چاہیے تھا، جہاں یہ دیوتاؤں کے دربار میں رقص کر کے ان کا دل لبھائے۔ روہنی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ مرگنی کی مقناطیسی آنکھوں سے اپنی نظریں چراتی رہی۔ آتون نے کہا، اب یہ واپس ہندوستان جا رہی ہے، یہاں اس کا دل نہیں لگ رہا، اور آتون روہنی کو لے کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ روہنی بولی، مجھے اس عورت کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے آتون، یہ کسی راکشسنی کا روپ ہے۔ آتون نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، قافلہ 3 روز بعد یہاں سے روانہ ہوگا، میں تم اس کے ساتھ کر دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا، لیکن مجھے اپنے دوست پدم کی تلاش ہے، اس لیے اسی جگہ رہنے پر مجبور ہوں۔ روہنی نے کہا، قافلے کے ساتھ میں محفوظ رہوں گی، قافلے میں کئی عورتیں بھی سفر کرتی ہیں، میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ آتون بولا، میں اس کا خاص بندوبست کر دوں گا۔ اچھا، میں ڈیلفی کے مندر والی خانقاہ تک جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا دوست پدم وہاں پر مجھے مل جائے، رات ہونے سے پہلے میں آ جاؤں گا، تم مرگنی کے سامنے زیادہ مت جانا۔ یہ کہہ کر آتون تھاروکس کے مکان سے ڈیلفی کے مندر کی طرف چل پڑا۔ روہنی نے اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لی اور پلنگ پر لیٹ کر اپنے وطن کی سرزمین کے خواب دیکھنے لگی۔ وہ دل دل میں بھگوان کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ آدم خور قسم کے لوگوں سے بچ کر نکلی۔ دوسری طرف آتون ایکروپولس کے پہاڑی کے دامن سے گزر کر وادی میں داخل ہوا تو اسے دور سے زیتون کے درختوں کے پاس ڈیلفی کے مندر کے بلند ستون اور سنگ مرمر کا گنبد دکھائی دینے لگا۔ ڈیلفی کا مندر قدیم رومن لوگوں کا سب سے مقدس مندر تھا۔ اس مندر میں رومن عقیدے کے مطابق اقرا ڈیلفی کی آواز آیا کرتی تھی، جو اہل رومن کو آنے والی آفات سے خبردار کرتی تھی۔ یونانیوں نے مصر کو فتح کر کے وہاں کئی سالوں تک حکومت کی تھی۔ یونان کو جب رومیوں نے فتح کیا تو مصری عقائد یونانیوں کی وساطت سے رومیوں کے عقیدوں میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ ڈیلفی کے مندر کے پیچھے ایک چھوٹی سی خانقاہ تھی، جہاں بلی اور سانپ کے چھوٹے مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ رومیوں کا ایک پیگن گروہ ایسا تھا جو مصری روایات کا حامل تھا اور بلی اور سانپ کی ان بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ قدیم روم میں ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت تھی۔ حکومت صرف ایک ہی بات کا مطالبہ کرتی تھی کہ وہ رومیوں کے دیوتاؤں کو بھی تسلیم کریں اور ان کی مخالفت نہ کریں۔ آتون اس خیال سے کبھی کبھی ڈیلفی کے مندر والی خانقاہ چلا آتا تھا کہ شاید اس سانپ کے مجسمے کے حوالے سے پدم ناگ کا کبھی سراغ مل جائے۔ اس خیال سے وہ آج بھی اس خانقاہ کی طرف آ گیا تھا۔ خانقاہ گرچہ پراسرار انداز میں تعمیر کی گئی تھی اور وہاں کبھی کبھاری کوئی باہر کا آدمی نظر آتا تھا، تاہم وہاں کسی کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک بوڑھا رومی پجاری جس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور جو سر پر سیاہ رومال باندھے رکھتا تھا، شام کے بعد بلی اور سانپوں کے بتوں کے پاس آ کر چاندی کا چراغ روشن کر کے پرانی مصری زبان میں شلوک پڑھتا تھا۔ وہ آتون کی شکل سے شناسا تھا۔ آتون جب کبھی شام کو آتا تو بتوں کے سامنے ایک طرف ہو کر ادب سے بیٹھ جاتا۔ وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ ان لوگوں کا ہم عقیدہ ہے، حالانکہ اسے ان بتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس شام بھی آتون خانقاہ کے اندر جا کر بلی اور سانپ کے بتوں کے سامنے ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر ادب سے بیٹھ گیا۔ بوڑھے رومن پجاری نے آ کر بتوں کے سامنے چاندی کا چراغ روشن کیا، پھر دوزانو ہو کر قدیم مصری شلوک پڑھنے لگا۔ آتون ان شلوکوں کی زبان خوب سمجھ رہا تھا۔ ان میں دریائے نیل، بلی اور سانپ کی تعریف کی گئی تھی۔ یہ شلوک اس نے 2000 سال پہلے بھی مصر کے خانقاہوں میں سن رکھے تھے۔ شلوک پڑھ چکنے کے بعد بوڑھا پجاری آتون کے پاس آ کر بیٹھ کر بولا، بیٹا، میں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں کہ تم خاموشی سے آتے ہو، یہاں بیٹھ کر ہمارے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہو اور خاموشی سے واپس چلے جاتے ہو۔ تمہارا رنگ روپ ظاہر کرتا ہے کہ تم نہ تو یونانی ہو اور نہ ہی رومن ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کس ملک سے تعلق رکھتے ہو اور روما میں کس جگہ رہتے ہو؟ آتون نے کہا،
محترم पुजारी, मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ। जड़ी बूटियों की सौदागरी करता हूँ। तजारत के सिलसिले में यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं भी इन देवताओं को मुकद्दस समझता हूँ, इसलिए कभी कभी इन देवताओं की पूजा करने आता हूँ। रोमन पुजारी ने आतून के सर पर शफकत से हाथ फेरा और कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? आतून, मेरा नाम है मोहतरम। रोमन पुजारी ने अकीदत भरे लहजे में कहा, बेटा आतून, तुमने हमारे देवताओं के देश में रहने वाले हो, इसलिए हम पर तुम्हारी ताज़ीम भी वाजिब है। अगर तुम किसी सराय में उतरे हो और वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ महसूस होती है तो इस खानका की एक कोठरी तुम्हारी मेज़बानी का शर्फ हासिल करने के लिए हाजिर है। खानका से तुम 2 वक्त का खाना भी खा सकते हो। आतून ने रूमी पुजारी का शुक्रिया अदा करते हुए माजरत का इजहार किया और स्थान पर रखे सांप के स्याह बुत की तरफ देखकर बोला, मोहतरम पुजारी, हमारे मुल्क मिस्र में तो पूरे चांद की रात को सहरा में से जिंदा सांप की देवता की पूजा करने वाले खानकाओं में आया करते हैं। क्या कभी इस खानका में कोई जिंदा सांप आया है? पुजारी मुस्कुराया। आतून के कंधे पर शफकत से हाथ रखा और बोला, मेरे बच्चे, यहाँ कभी बाहर से तो कोई जिंदा सांप नहीं आया, लेकिन अगर एक खास उस्लूब 100 मरतबा सांप देवता के हुजूर पड़ा जाए तो सांप का मुजस्मा जिंदा होकर उस साहिल की बात सुनता है और अपनी जुबान में जवाब भी देता है। आतून चौंका क्यों ना, वो चिल्ला करके इस पत्थर के सांप से पदमनाग के बारे में पूछे। इसने पुजारी से कहा, बाबा, मुझे एक पुरानी मर्ज है जिसकी वजह से कभी कभी मुझ पर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और मैं मरते मरते बचता हूँ। चाहता हूँ कि चिल्ला करके सांप देवता से अपने मर्ज का कोई इलाज पूछूं। क्या तुम मुझे वो खास उस्लूब बताओगे? मुशफिक पुजारी को आतून की बीमारी से तशवीश हुई। इसने कहा, क्यों नहीं बेटा, ये तो नेकी है, इससे इंसान की खिदमत मकसूद है। मैं तुम्हें वो उस्लूब जरूर बताऊंगा, बल्कि ये उस्लूब ही तुम जैसे रोगी लोगों के लिए है। आतून बड़ा खुश हुआ। वो पुजारी का शुक्रिया अदा करने लगा। पुजारी ने इसे खास उस्लूब बता दिया। आतून ने इसे फौरन याद कर बोला, मुझे ये चिल्ला किस वक्त करना होगा? पुजारी ने कहा, ये चिल्ला रात के पिछले पैर किया जाता है। तुम आज रात इसी खानका में ठहरो, सुबह करके चले जाना। आतून यही चाहता था, चुनांचे वो वहीं ठहर गया। फिर रूमी पुजारी ने आतून को रोटी और मछली का गोश्त खिलाया। फिर इसे खानका की कोठरी में चारपाई डाल दी और कहा, मैं तुम्हें पिछले पहर आकर जगा दूंगा, तुम इत्मीनान से सो जाओ। मगर आतून को सोने की जरूरत नहीं थी। वो जागता रहा। जब आधी से ज्यादा रात गुजर गई और रात का पिछला पैर आ गया तो इसको कोठरी के दरवाजे पर दस्तक। आतून उठकर दरवाजा खोला तो सामने रूमी पुजारी खड़ा था। बेटा, यही वक्त है चिल्ला करने का, मेरे साथ आओ। खानका में बिल्ली और सांप के मुजस्मों के सामने चिराग रोशन था। सांपगरी सुलग रही थी। सांप के बुत के आगे सुर्ख फूल पड़े थे। रूमी पुजारी आतून को वहां बिठाकर चला गया। आतून ने श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता मुंह ही मुंह में दोहरा रहा था। अभी इसने 50 मरतबा ही श्लोक पढ़ा था कि मान पर इसरार परों की फड़फड़ाहट सुनाई थी। आतून ने इस तरफ ध्यान न दिया और यही समझा कि ये सांप देवता की रूह आई है। मगर वो सांप देवता नहीं बल्कि यमदूत था, जो आतून को वहाँ चिल्ला काटते देखकर आ गया था। मरगनी भी अलबसरा के रूप में इसके साथ थी। दोनों गैबी हालत में थे। ना इन्हें को देख सकता था और ना इनकी गुफ्तगू सुन सकता था। यहाँ तक कि आतून भी इनके वजूद से बिल्कुल बेखबर था। यमदूत ने मरगनी से कहा, इस शख्स को अपने कब्जे में करने का तुम्हारे इससे सुनहरी मौका कोई नहीं आएगा। तुम आतून पर फतह हासिल कर सकती हो। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है, तुम वैसा ही करना पड़ेगा। मरगनी यमदूत के आगे हाथ बांधे खड़ी थी। इसने सर झुकाकर कहा, ऐसा ही होगा महाराज। यमदूत बोला, ये शख्स सांप देवता से बात करने के लिए शुरू पड़ रहा है। वो कभी जिंदा होकर इससे बात नहीं करेगा। बुत में इतनी शक्ति नहीं, ये महज पत्थर का बुत है। हम इंसानी देवताओं में इतनी शक्ति जरूर होती है कि हम किसी अपने हमदर्द के काम आ सकें। मरगनी ने सवाल किया, महाराज आप किस तरीके पर अमल करेंगे? यमदूत बोला, मैं सांप की आवाज़ में आतून से हम कलाम हूँगा। तुम एक तरफ खड़ी होकर चुपचाप देखती जाओ। आतून ने 100 बार श्लोक पढ़ लिया तो गहरी निगाहों से सांप के बुत की तरफ देखा। इसे सांप के बुत में जिंदगी के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। इसे अफसोस हुआ कि ये चिल्ला भी नाकाम हो गया। लेकिन दूसरे लम्हे से सांप की हल्की सी भारी भारी आवाज़ सुनाई दी, मेरे दोस्त क्या चाहता है? आतून को सख्त ताज्जुब हुआ कि पत्थर का सांप अपनी जुबान में इससे हम कलाम था। इसने जल्दी से कहा, मेरा एक साथी पदमनाग मुझसे बिछड़ गया है। मुझे बताया जाए कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। आवाज़ तो यमदूत की थी और यमदूत को पदमनाग के बारे में कुछ इल्म नहीं था। चुनांचे आतून को एक बार भी सांप की आवाज़ सुनाई दी। आतून, पदमनाग इस वक्त यहाँ से 20 कोस दूर ओलंपस नामी गांव के बाहर पहाड़ी के दामन में मिलेगा। वहाँ एक मुजस्मा साज चुराई रहता है। इसके सामने पदमनाग आता रहता है, मगर ये राज मैं नहीं बताएगा।
लेकिन तुम इससे दोस्ती करने की कोशिश करना। अगर वो तुम्हारा मुजस्समा बनाना चाहे तो इसे ऐसा करने देना। यूँ वो तुमसे खुश होकर पद्मनाग के आने का वक्त बता देगा। अगर तुम इसकी बात ना मानी तो वो पद्मनाग को वहाँ आने से रोक देगा और तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। अब तुम मेरी खानकाह से अपने घर चले जाओ। सांप की आवाज़ बंद हो गई। अतुल ने देखा कि सांप के मुजस्मे पर एक पुरस्कार सकूत तारी था। इससे यकीन होगा कि बूढ़े पुजारी का शुल्क सच्चा था और ये इसी सांप देवता की आवाज़ थी। वो खानकाह से निकलकर पुजारी की कोठरी में आ गया। इसने बताया कि सांप देवता ने इसे बीमारी का इलाज बता दिया है। पुजारी बहुत खुश हुआ। अतुल ने मुसाफा करते हुए बूढ़े पुजारी का शुक्रिया अदा किया और वापस थारोकस के मकान पर आ गया। दिन चढ़ा तो अतुल ने रोहिणी से पद्मनाग के बारे में कोई बात न की। इसे सिर्फ इतना ही बताया कि वो एक ज़रूरी काम के लिए ओलंपिस गांव जा रहा है। हो सकता है वहाँ से आगे भी जाना पड़े। रोहिणी ने बहुत पूछा कि कितने दिन के लिए जा रहा है। अतुल ने कहा, मैं 3-4 रोज़ में वापस आ जाऊँगा। इस दौरान में अगर तुम्हारा काफिला तैयार हो गया तो तुम इसमें शामिल होकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो जाना। मैं कलदान को ताकीद कर जाऊँगा कि वो तुम्हें सिराय तक छोड़ाए। रोहिणी ने इनकार कर दिया कि वो अतुल के सिवा और किसी के साथ सिराय में नहीं जाएगी। अतुल ने कहा, तो फिर मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अतुल घोड़े पर सवार हुआ और इसे सर पर दौड़ाता हुआ रोमा के मुजाफात से निकलता हुआ गांव ओलंपस की जानिब रवाना हो गया। ओलंपस गांव वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। एक पैर गुजरने पर ही वहाँ पहुँच गया। ये एक आतिशफशां पहाड़ी के ढलवान पर आबाद था। बस पे दीवारों वाले मकान धूप में चमक रहे थे। अतुल गांव से गुजरता हुआ इसके बाहर वाली पहाड़ी के पहलू में आ गया। यहाँ से निकला तो इसकी नज़र दामन में सरों और सनूबर के दरख्तों में से होती हुई एक चारदीवारी पर पड़ी। इस चारदीवारी के अंदर एक 2 मंजिला मकान बना हुआ था। अतुल करीब गया तो देखा कि मकान की चारदीवारी पर जगह जगह औरतों और मर्दों के मुजस्समे नस्ब थे। अतुल घोड़े से उतर पड़ा, फिर मकान की चारदीवारी में दाखिल हो गया। सामने एक बाग था जिसके वसत में एक फव्वारा बना हुआ था, मगर इसका पानी खुश्क था। अतुल रुककर आवाज़ देने लगा तो एक तरफ से ठिकने कद का उधेड़ उम्र दाढ़ी वाला आदमी रोमन वज़ा का सुर्ख सफ़ेद लिबादा ओढ़े, सर पर स्याह रुमाल की पट्टी बांधे इसकी तरफ आया और गर्दन एक तरफ टेढ़ी करके बोला, तुम्हें अंदर आने की इजाज़त तलब करनी चाहिए थी। अतुल ने बेहद मुआज़रत का इजहार किया और बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं समझा कि दरवाज़ा चारदीवारी के अंदर होगा, इसलिए यहाँ रुककर आवाज़ देने ही वाला था। उधेड़ उम्र आदमी अभी तक गर्दन टेढ़ी के अतुल को गौर से देख रहा था। इसने करख्त लहजे में पूछा, तुम किससे मिलना चाहते हो? अतुल ने कहा, मैं यूराई मुजस्समा साज की ज़ियारत करना चाहता हूँ। मैं मुल्क मिस्र का सयाह हूँ। मैंने इसके मुजस्मों की बहुत तारीफ सुन रखी है। पुरिसरा ठिगना बोला, मैं ही यूराई मुजस्समा साज हूँ। अतुल ने बड़ी अकीदत से आगे बढ़कर मुसाफिर की ओर बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं मुल्क रोमा के इतने अजीम मुजस्समा साज के हुजूर खड़ा हूँ। यूराई ने एक निगाह अतुल के सरापा पर डाली और पहली बार मुस्कुराया। तुम्हारा जिस्म सांवला है, तुम सही मायनों में मिस्री हो। मुझे तो लगता है कि तुम किसी जन्म में फिरौन रह चुके हो। मैं तुम्हारा मुजस्समा बनाऊंगा, क्या तुम तैयार हो? अतुल को और क्या चाहिए था? सांप देवता ने भी अतुल को यह हिदायत की थी कि इसकी हर बात हाँ के सिवा कुछ ना कहे। यूराई ने अतुल के कांधे पर हाथ रखा और बोला, आओ मैं तुम्हें अपने बनाए मुजस्मे दिखाता हूँ। वो इसे अपने साथ मकान के अंदर ले गया। मकान के अंदर भी वीरानी छाई थी। कहीं भी कोई शायद तरतीब से नहीं पड़ी थी, चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। यूराई ने बड़े पुरस्कार तरीके से मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। अतुल ने अपना नाम बताया तो वो अपनी करंजी आंखें झपकाकर बोला, ये तो किसी फिरौन का नाम मालूम होता है। अतुल खामोश रहा। वो इसे क्या बताता कि इसका तल्लुक फरायना मिस्र के ख़ानदानी से है। यूराई मकान के जीना उतरते बोला, मैं संग तराश मकान के नीचे एक तहखाने में तन्हाई से काम करने का आदी हूँ। मकान के नीचे 2 बड़े कमरे कुशादा कमरे हैं जहाँ दीवार के ऊपर छत के साथ रोशनदान बने हैं। न दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। एक कुशादा कमरे में दीवार के साथ पत्थर के छोटे छोटे चबूतरों पर इंसानी मुजस्मे खड़े थे। इनकी 2 खुसूसियत ने अतुल को बेहद मुतासिर किया। पहली बात तो ये थी कि इन तमाम मर्दों औरतों के मुजस्मे इंसानी कदो कामत के थे। दूसरी खुसूसियत ये थी कि इनके चेहरे रंग और रोगन से ऐसे तरोताज़ा और शगुफ्ता थे कि जिंदा इंसान लग रहे थे। ये सब के सब जवान मर्द और औरतों के मुजस्मे थे। यूराई बड़े फ़ख्र से एक एक इंसानी मुजस्मे की तरफ उंगली उठाकर अतुल से इन फनपारों की अजमत के रमूज़ और नुकात बयान कर रहा था। मैंने ये सारे नामवर मुजस्मे जिंदा इंसानों को सामने खड़े करके बनाए हैं। यूनान का एक बहुत नामवर मुजस्मा साज एक बार यहाँ आया तो अंदर आते बोला, यूराई तुमने अपने घर में इतने आदमी को आने की इजाज़त क्यों दी? यूराई कहका मारकर हंस और बोला, वो ये समझा कि मुजस्मे नहीं बल्कि इंसान खड़े हैं। अतुल को यूराई का कहका किसी जानवर से मिलता जुलता महसूस हुआ।
مگر اس کے بنائے ہوئے مجسموں کی حقیقت نگاری دیکھ کر وہ بھی دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے ایک عورت کے مجسمے کو ہاتھ لگایا تو دیکھا وہ پتھر کی طرح سخت تھا، مگر قریب سے دیکھنے پر بھی ایسا لگتا تھا جیسے ایک زندہ عورت کھڑی ہے، یہاں تک کہ اس عورت کے بال بھی بالکل اصلی تھے۔ اس کے بارے میں اتون نے استفسار کیا تو یورائی اپنے گنجان کھوپڑی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، یہ خالص انسانی بال ہیں جن کی میں نے وگیں تیار کی تھیں۔ یہ بال میں شہر کے ایک حجام سے حاصل کرتا ہوں۔ اتون نے مجسموں کی بہت تعریف کی۔ اب یورائی سے دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں کونے پر سفید سنگ مرمر کے سفید چونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پاس ہی بالٹی میں پانی رکھا تھا۔ بیچ میں ایک انسانی سائز کا حوض بنا ہوا تھا۔ حوض کے کنارے لکڑی کے انسانی سائز کے 2 تختے پڑے تھے۔ ایک لکڑی کے بٹھل میں لوہے کی سلاخیں، چھینیاں اور کچھ دوسرے اوزار پڑے تھے۔ یورائی نے بتایا کہ وہ آج کل اس مجسمے پر کام کر رہا ہے۔ پھر اتون کے بازو پر ہاتھ پھیر کر بولا، تمہارا جسم مجسمے کے لیے بہت موزوں ہے، میں کل ہی تمہارا مجسمہ بنانا شروع کر دوں گا۔ اتون سے اسے حرارت میں خوش کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے پدم ناگ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکے۔ اس نے فوراً کہا، میں تو آج ہی تیار ہوں، یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ یہاں ایک میرا بھی مجسمہ موجود ہو۔ یورائی مسکرایا، اتون کے جسم پر اوپر سے نیچے تک ایک نگاہ ڈالی اور سر کھجا کر بولا، ٹھیک ہے، پہلے تم کچھ کھا پی لو، پھر میں تمہارا مجسمہ تیار کرنا شروع کر دوں گا۔ اتون نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا، اس کا مجسمہ کتنے دنوں میں تیار ہو جائے گا؟ اس کے جواب میں یورائی نے اپنی آنکھیں تھوڑی سی میچ کر کہا، یہی کچھ 10 دن لگ جائیں گے۔ ویسے تمہیں دن میں آدھا گھنٹہ میرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اتون کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ فوراً تیار ہو گیا۔ یورائی اسے تہہ خانے میں اپنے ساتھ اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ ایک بات اتون نے محسوس کی تھی کہ وہاں اس کے علاوہ دوسرا کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی نوکر بھی نہیں تھا۔ جب اس نے اس کی طرف اشارہ کیا تو یورائی بولا، میں فنکار لوگ ہوں اور ہم تنہائی میں کام زیادہ کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے شادی نہیں کی۔ میں پھل، دودھ اور روٹی کھاتا ہوں، مجھے کھانا پکانے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تم بیٹھو، میں کچھ پھل دودھ لے کر آتا ہوں۔ اتون کمرے میں بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا اور پدم ناگ کے متعلق سوچنے لگا کہ اگر وہ یورائی سے ملنے آتا ہے تو ضرور اس کمرے میں ٹھہرتا ہوگا اور انسانی شکل میں یہاں سوتا اور دودھ وغیرہ پیتا ہوگا اور اس سے باتیں کرتا ہوگا۔ اتنے میں یورائی ایک تشت اٹھائے اندر آ گیا۔ تشت میں کچھ پھل اور دودھ کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ بڑا خوش تھا۔ اتون کو اس کی خوشی سے خوشی ہو رہی تھی کہ اب وہ اسے بڑی آسانی سے پدم ناگ کے آنے کا راز معلوم کر لے گا۔ یورائی نے تشت اتون کے سامنے رکھا اور بولا، یہ پھل میں خاص طور پر دریا کے کنارے والے باغ سے منگوا کر رکھتا ہوں اور دودھ روما کی ایک عورت مجھے روز آ کر دے جاتی ہے۔ شہر میں دودھ کی صفائی وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لو پہلے یہ سیب کھاؤ۔ اتون نے سیب چکھا، واقعی بہت شیریں تھا۔ یورائی ایک سنگترا اٹھا کر چھیلنے لگا۔ وہ زیادہ تر اپنے مجسموں کے بارے میں ہی باتیں کر رہا تھا۔ اتون بھی بار بار اس کے فن کی تعریف کرتا جا رہا تھا۔ یورائی دودھ کا گلاس پیتے ہوئے اتون سے بولا، دودھ چکھو، تم نے ایسا خالص اور خوشبودار دودھ کسی ملک میں نہیں پیا ہوگا۔ اتون دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کر منہ تک لے گیا۔ ایک گھونٹ پیا تو اس کا حلق الائچی کی مہک سے لبریز ہو گیا۔ اس نے جھوم کر کہا، اس میں کوئی شک نہیں محترم یورائی، میں نے اتنا لذیذ دودھ اور خوشبودار دودھ پہلے کبھی نہیں چکھا، یہ تو اعلیٰ ترین دودھ ہے۔ یورائی بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اپنا گلاس حلق میں اڈیل کر بولا، اسے گھٹاگھٹ پی جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کچھ دیر آرام کر لو، میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر ضرور آرام کرتا ہوں۔ اتون نے سارا دودھ پی لیا۔ یورائی نے ایک تکیہ اتون کی طرف پھینکا اور خود دروازے کی طرف جاتے ہوئے گویا ہوا، تم آرام کرو، میں گھنٹے آدھے گھنٹے بعد آؤں گا، تم نہا دھو کر مجسمہ بنوانے کے لیے تیار ہو جانا، دیوتا تمہارا نگہبان ہو۔ یہ کہہ کر یورائی کمرے سے نکل گیا۔ اتون نے ایک مدت کے بعد کھانا کھایا تھا۔ پھل اور دودھ یہ تو دیوتا کی خوراک تھی۔ اتون کی طبیعت بے حد شاش بشاش تھی۔ اس کے سانس ابھی تک دودھ کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر قالین پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ اس کے حساب سے اگر 10 روز تک اس نے اپنے مجسمے کے سلسلے میں یورائی سے تعاون کیا تو 11ویں روز وہ پدم ناگ کے بارے میں پوچھنے کا حقدار ہوگا۔ 10-11 دن تک یورائی اس سے کافی گھل مل جائے گا۔ اتون کو اس کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اگر اس عرصے میں پدم ناگ وہاں آ جائے تو وہ اسے اس مکان پر ہی لے جائے اور اتون سے ملا دے۔ سانپ دیوتا نے کہا تھا کہ جب یورائی مجسمہ ساز کے ہاں کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے تو پدم ناگ کو باہر ہی سے رخصت کر دیتا ہے یا اسے کسی جگہ وادی میں لے جاتا ہے، مگر مکان میں نہیں آنے دیتا۔ اتون بھی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نیند کے گہرے سائے ہونا شروع ہو گئے۔ وہ قالین پر ٹیڑھا میڑھا ہو کر لیٹا تھا۔ اس کے جسم میں کچھ اینٹھن سی شروع ہو گئی تھی اور وہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے اینٹھن غائب ہو گئی۔
आतून को कोई ताज्जुब हुआ कि ये अचानक नींद कहाँ चली गई, जबकि वो खुद अपने इरादे से सोना चाहता था। आतून के माथे पर एक चींटी रेंगी तो इसने हाथ उठाकर उंगली से इसे मसलना चाहा। जो ही इसने हाथ उठाने का इरादा किया, ये महसूस करके कि इसके जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई कि अपना हाथ तक नहीं हिला सकता। इसने बैठना चाहा, मगर वो उठ भी ना सका। इसने अपना दूसरा हाथ हिलाने की कोशिश की, वो इस हाथ को भी ना हिला सका। पाँव हिलाने चाहे तो पाँव ने भी हिलने से इनकार कर दिया। अब आतून को पसीना आ गया कि इसके साथ एक भयानक धोखा हुआ है। आतून को अपना जिस्म किसी पहलू से भी सुन महसूस नहीं हो रहा था। इसे अपने जिस्म की रगों की गर्मी और दिल की धड़कन बाकायदा महसूस हो रही थी, मगर वो ना तो अपने पलकें हिला सकता था, ना ही आंखों के डेलों को इधर उधर ऊपर नीचे कर सकता था। वो एक जिंदा लाश की तरह कालीन पर पड़ा था। इसने मुंह खोलकर यूराई को आवाज़ देना चाहिए, मगर न इसका मुंह ही खुला और ना ही इसके हलक से कोई आवाज़ ही निकली, हालांकि इसे अपने सांस के चलने की बराबर आवाज़ सुनाई दे रही थी। आतून को एक अलमनाक साजिश का एहसास हुआ। यूराई ने दूध में जहर डाल दिया था, मगर इसने ऐसा क्यों किया? वो भी सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला। अब यूराई के साथ दो हबशी गुलाम भी थे, जिन्होंने सरों पर स्याह रुमालों की पट्टियां बांध रखी थी। यूराई का चेहरा करख्त और बेजान था। इसके अंदर आते ही आतून की तरफ इशारा किया। दोनों हबशी गुलाम आगे बढ़े। उन्होंने आतून को उठाया और कमरे से बाहर लाकर तहखाने का जीना उतरने लगे। वो इसे तहखाने के दूसरे हिस्से में ले आए, जहाँ मुजस्मा साजी के औजार रखे थे और संगे मरमर के फर्श वाला खाली हौज भी था। आतून का जहन इस तरह काम कर रहा था। इसकी बिनाई नॉर्मल थी, फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो अपने डेले नहीं घुमा सकता था। वो छत की तरफ देखने पर मजबूर था। यूराई ने लकड़ी का तख्ता उठाकर हौज के सिराने की जानिब सीधे रुख पर रख दिया, फिर गुलामों को इशारा किया। गुलामों ने आतून की जिंदा लाश को तख्ते पर सीधा लिटा दिया। यूराई ने इशारा किया तो दोनों गुलाम सर झुकाने के बाद वहां से चले गए। अब यूराई ने अपनी जुबान को इज़्ने गोयाई दिया। आतून जिस तख्ते पर पड़ा था, यूराई इसके पहलू में आकर खड़ा हो गया और आतून की आंखों में आंखें डालकर बोला, आतून, तुम जिस पदमनाक की तलाश में यहाँ से आए उसे मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं तो सिर्फ एक ही हसीना को जानता हूँ, जिसका नाम मरगनी है और जो हिंदी आकाश के अलपसरा है और जिसने मुझे मोहब्बत का फ़न सिखाया है। वो एक आसेबी औरत है और मैं आसेबी औरतों का आशिक हूँ। मैं ये सब कुछ इसी के हुक्म पर किया। मैं तुम्हारे नाम के सिवा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो मरगनी के वजूद का आशिक हूँ। मैं पहले ही से जिंदा औरत मर्दों के मुजस्मे बनाया करता था। मेरा ये शौक़ था। अब मरगनी ही आई है तो मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हारा भी जिंदा मुजस्मा तैयार करूँ। तुमसे क्या काम लेना चाहती है इसका मुझे इल्म नहीं। वो जब यहाँ आएगी तो तुम्हें अपने बारे में खुद मालूम हो जाएगा, क्योंकि जब तुम जिंदा पत्थर के एक मुजस्मे में तब्दील हो चुके हो तब भी तुम सुन सकोगे, देख सकोगे और महसूस कर सकोगे। अब मुझे अपना काम शुरू करने की इजाज़त दो। आतून के सामने अर्शा खुलकर वाज़ेह हो गई थी। वो मरगनी के हाथों बुरी तरह शिकस्त खा चुका था। खानका वाले सांप की आवाज़ असल में असेबी मरगनी की आवाज़ थी। इसमें खानका के बुजुर्ग पुजारी के बुत का कोई कसूर नहीं था। आतून को अपने दोस्त पदमनाक का ख्याल आया कि शायद वो किसी तरफ से इसकी मदद को पहुंच जाए, मगर वो कहाँ से आ सकता था। फिर इसे रोहनी का ख्याल आया कि जब वो वापस घर ना पहुंचा तो वो किस कदर परेशान होगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आतून की ये दास्तान अभी जारी है।